विष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वान्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे गुरु हरे कृष्ण। मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मद्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 29 अध्यायम श्लोकम 28। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवा श्रेष्ठा ह्यजीवानां तदा प्राणाभृतशुभे ततस्सचित्तप्रवरास्ता तस्येन्द्रियवृत्तयः। जीवा श्रेष्ठा ह्यजीवानां तदा प्राणाभृतशुभे ततस्सचित्तप्रवरा तदस्येन्द्रियवृत्तयः। जीवा श्रेष्ठ ह्यजीवानां तदा प्राणाभृतशुभे तदसच्चित्तप्रवरा तदस्येन्द्रियवृत्तयः। हरे कृष्ण। मंगलाचरण चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवा श्रेष्ठ ह्यजीवानां तद प्राणभृतशुभे जीवा श्रेष्ठ तदसच्चित्तप्रवरास्ता तदस्येन्द्रियवृत्तयः। जीवा श्रेष्ठ ह्यजीवानां तद प्राणभृतशुभे तदसच्चित्तप्रवरास्तदस्येन्द्रियवृत्तयः। हरे कृष्ण। षष्टमया शीतर्षेण जीवन निश्चेष्ट वस्तु तदा ओके, मालती माता जी, पंकजाक्षी माता जी, शारदा जी, नंबूदरी माता जी, हेलो, हाँ, सीतारामनुनी माता जी से लिखो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवा श्रेष्ठा हृजीवानां तदा प्राणभृतशुभे ततस्सचित्तप्रवरास्तदस्येन्द्रियवृत्तया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंदु माता जी, स्वर्णप्रभा माता जी, तंगमणि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജീവാശ്രേഷ്ഠ ജീവാനാം പ്രദസുരേ തസ്യേന്ദ്രിയ പ്രത്യയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നിർമ്മല മാതാജി, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, വത്സല മാതാജി, ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജീവനാം സദസ്യേന്ദ്രിയവൃത്തയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഗീതാട്ടി മാതാജി, രമണി മാതാജി, പത്മകുമാരി മാതാജി, രാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജീവശ്രേഷ്ഠാഖ്യ ജീവാനാം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വത്സല ഷാജി മാതാജി, കൃഷ്ണ മാതാജി, ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, ഇന്ദുമുഖി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വാസുദേവായ ജീവാശ്രേഷ്ഠാഖ്യ ജീവാനാം പ്രാണപ്രദസുബേ തദസച്ചിത്തപ്രവരാ തദസ്യേന്ദ്രിയവൃത്തയഃ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശോഭ മാതാജി, വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി, തനു പ്രദീപ് മാതാജി, വസന്ത മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജീവാശ്രേഷ്ഠാഖ്യ ജീവാനാം തദസ്യേന്ദ്രിയവൃത്തയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി മാതാജി, ഗീതാശ്രീ മാതാജി, അനന്തകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജീവാശ്രേഷ്ഠാഖ്യ ജീവാനാം തദസ്യേന്ദ്രിയവൃത്തയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. വേറെ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർത്തി നോക്കാം. ജീവസത്തകൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഹി തീർച്ചയായും അജീവാനാം നിശേഷ്ട വസ്തുക്കൾ തതഹ അവയേക്കാൾ പ്രാണഭൃത അജീവന്റെ ലക്ഷണമുള്ള ജീവികൾ ശുഭേ ഓ അനുഗ്രഹീതയായ മാതാവേ
സചിത്ത വികസിച്ച അവബോധമുള്ള ജീവികൾ, പ്രവരഹ ശ്രേഷ്ഠം, തതഹ അവയേക്കാൾ, ചാവും ഇന്ദ്രിയ വൃത്തേഹ ഇന്ദ്രിയ സംവേദനത്തോട് കൂടിയ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഓ അനുഗ്രഹീതിയായ മാതാവേ, ജീവസത്തകൾ ജഡവസ്തുക്കളെക്കാൾ ഉന്നതങ്ങളാവുന്നു. അവയിൽ തന്നെ ജീവിത ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളും, വികസിച്ച അവബോധമുള്ള മൃഗങ്ങൾ അവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളും, ഇന്ദ്രിയ സംവേദനം വികസിച്ചവ അതിശ്രേഷ്ഠങ്ങളുമാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ജീവസത്തകൾ സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ദാനങ്ങളാലും പൂർണ്ണമായ പെരുമാറ്റത്താലും ആദരിക്കപ്പെടണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലും വരാൻ പോകുന്ന ശ്ലോകത്തിലും ജീവസത്തകളുടെ വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുക. അതുമൂലം എപ്പോൾ ദാനം ചെയ്യണമെന്നും എപ്പോൾ സൗഹൃദത്തിൽ വർത്തിക്കണമെന്നും ഒരുവനെ അറിയാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കടുവ ജീവസത്ത പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാകുന്നു. പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കടുവയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കടുവയോട് സൗഹൃദത്തിൽ പെരുമാറാമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാകുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല. നമുക്ക് അവനെ പ്രസാദത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ദാനം നൽകി പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. വനങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന അനേകം വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ കടുവകളോട് സൗഹൃദത്തിൽ പെരുമാറുന്നില്ല. പക്ഷേ അവർ അവയ്ക്ക് പ്രസാദം, ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു. കടുവകൾ വന്ന് നായ്ക്കളെ പോലെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം നായയെ ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. നായ്ക്കളുടെയും പൂച്ചകളുടെയും ശുചിത്വമില്ലായ്മ മൂലം മാന്യനായ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ അവയെ തന്റെ ഭവനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. പുറത്തു നിൽക്കാൻ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവ പുറത്തു നിന്നുകൊള്ളും. നായ്ക്കളോടും പൂച്ചകളോടും അനുകമ്പയുള്ള ഗൃഹസ്ഥൻ അവയ്ക്ക് ഗൃഹത്തിന് വെളിയിൽ ഭക്ഷണം നൽകുകയും അവ വെളിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ച ശേഷം അകന്നു പോയിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. താഴേക്കിടയിലുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ സഹാനുഭൂതിയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. പക്ഷേ നാം മറ്റു മനുഷ്യജീവികളെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ സേവിച്ചു കൊള്ളണം എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. സമത്വം എന്ന ആശയം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിവേചനപൂർവ്വം വേണം സേവനം ചെയ്യാൻ. വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളിലുള്ള ജീവിതാവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ വിവേചനം എങ്ങനെ പാലിക്കണമെന്ന് അടുത്ത 6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശില പോലുള്ള നിർജീവ വസ്തുക്കളും സജീവ വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ളതാണ് പ്രഥമ വിഭജനം. ഒരു സജീവ വസ്തു ചിലപ്പോൾ ശിലകളിൽ നിന്ന് പോലും ആവിർഭവിക്കാം. ചില മലകളും പർവ്വതങ്ങളും വളരുന്നതായി പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ ശിലയിലും മലയിലും പർവ്വതത്തിലും ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിലുപരി ജീവിതാവസ്ഥയുടെ അടുത്ത ആവിർഭാവം അവബോധ വികസനവും അതിനടുത്ത ആവിർഭാവം ഇന്ദ്രിയ സംവേദന വികാസവുമാകുന്നു. വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വികസിച്ച ഇന്ദ്രിയ സംവേദന ശേഷിയുണ്ടെന്ന് മഹാഭാരതം മോക്ഷധർമ്മ പർവ്വത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ദർശിക്കുവാനും ഘ്രാണനം ചെയ്യുവാനും കഴിയും. വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ദർശന ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവജ്ഞാനമുണ്ട്. ഒരു വലിയ വൃക്ഷം അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വഴിമാറി വളരുന്നത് കാണാം. വൃക്ഷത്തിന് കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം മരങ്ങൾക്ക് മണത്തറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷബോധത്തിന്റെ വികാസത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ് ജയ്. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ജീവികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ശരീരഘടന നോക്കേണ്ടതില്ല. അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. പ്രസാദം കൊടുക്കാം, അവർക്കൊക്കെ ഹരിനാമം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കപില ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഓ അനുഗ്രഹീതയായ മാതാവേ, ജീവസത്തകൾ ജഡവസ്തുക്കളെക്കാൾ ഉന്നതങ്ങളാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവയിൽ തന്നെ ജീവിത ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളും, വികസിച്ച അവബോധമുള്ള മൃഗങ്ങൾ അവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളും, ഇന്ദ്രിയ സംവേദനം വികസിച്ചവ അതിശ്രേഷ്ഠങ്ങളുമാകുന്നു.
ഓരോരോ കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജഡവസ്തുക്കൾ അല്ലെ, ചലനമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ, അവയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതാണ് ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല അല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതിൽ ഓരോ കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവികളോടും അവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണം. എന്നാൽ അതിന് മനുഷ്യരോടുള്ള പോലെ നമുക്ക് പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. പ്രഭാതത്തിൽ ഇതിലൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. കടുവയുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. എപ്പോൾ ദാനം ചെയ്യണമെന്നും എപ്പോൾ സൗഹൃദത്തിൽ വർത്തിക്കണമെന്നും ഒരുവൻ അറിയാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കടുവ ജീവസത്ത പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കടുവയുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. നമുക്ക് കടുവയുടെ സൗഹൃദത്തിൽ പെരുമാറാമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. നമുക്ക് അവനെ പ്രസാദത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ദാനം നൽകി പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വനത്തിലുള്ള മറ്റു ജീവികളൊക്കെ അല്ലെ കടുവയുടെ സൗഹൃദത്തിൽ പെരുമാറുന്നില്ല. അവർക്കൊക്കെ ഭയമാണ് കടുവയെ അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുവ വന്ന നായ്ക്കളെ പോലെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ജന്തുക്കളൊക്കെ പിടിച്ച് തിന്നുകയാണ് കടുവ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ കടുവയോട് നമുക്ക് സൗഹൃദത്തിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും അല്ലേ. നമ്മൾ അത്ര വലിയ ശുദ്ധഭക്തനല്ല. ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ കടുവയായാലും പാമ്പായാലും ഒക്കെ അവരെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ജപിക്കുന്ന ആ ഗുഹയിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു പാമ്പ്, സർപ്പം, വിഷസർപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ആ സർപ്പം അവിടെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ നമുക്കറിയാം, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജാരിക്കണ്ട് വനത്തിലൂടെയൊക്കെ ഹരിനാമം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ കടുവകളും സിംഹങ്ങളും ആനകളൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഹരിനാമത്തിന് ഒന്നിച്ച് നൃത്തം വെക്കുകയുണ്ടായി. അതിനൊരു കീർത്തനം തന്നെയുണ്ട്, ഡുലേ ഡുലേ ഗൗരാചാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വൈഷ്ണവ ഗീതം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതാരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഗൗരചന്ദ്രൻ വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അങ്ങനെയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകളിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ലീലകൾ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ വനത്തിലൂടെ ജാരിക്കണ്ടിലൂടെ വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഹരിനാമം കേട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ശുദ്ധ അല്ലെ, എന്താ പറയുക, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ധാരാളം ലീലകളുണ്ട്. മറ്റുള്ള വൈഷ്ണവരുടെയൊക്കെ കടുവകൾ വന്നതും സിംഹം വന്നതും അതൊക്കെ അവരൊക്കെ അവിടെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി, അവരെ ഒന്ന് ശല്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കെന്നാലും സാധിക്കില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു കടുവകളെ അവരെ സൗഹൃദത്തിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രസാദത്തിന്റെ ഭാഗം അവർക്കൊക്കെ നൽകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. പ്രസാദം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് എല്ലാ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നൽകാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത് നായ്ക്കളും പൂച്ചകളെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകൾക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അവരൊക്കെ എന്നാൽ വീടിന് പുറത്താണ് അവർക്കൊക്കെ സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? അവര് ശുചിത്വമില്ലായ്മ മൂലം മാന്യനായ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ അവയെ തന്റെ ഭവനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കില്ല. പുറത്തു നിൽക്കാൻ പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവ പുറത്തു നിന്നുകൊള്ളും എന്ന് പറയും. നായ്ക്കൾക്കും പൂച്ചകൾക്കൊക്കെ പ്രസാദം കൊടുക്കാം. എന്നാൽ അവർക്ക് ശുചിത്വ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഓൾട്ടറൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും, ഭഗവാന് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ പൂച്ചയൊക്കെ വന്നിട്ട് കാലിനൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെ, അങ്ങനെ അല്ലെ, പട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ശരീരത്തിലൊക്കെ സ്പർശിച്ചാൽ അവരൊരിക്കലും കുളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ തൊട്ടാലും നമ്മളും മൂച്ചയായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പുറത്താണ് സ്ഥാനം എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയും. താഴേക്കിടെയുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ സഹാനുഭൂതിയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. പക്ഷെ നാം മറ്റു മനുഷ്യജീവികളെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ സേവിച്ചു കൊള്ളണം എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണം, എന്നാൽ അവരെ മനുഷ്യരെ പോലുള്ള ഓരോരോ ജീവിക്കല്ലേ. നേരത്തെ കടുവയെ പറഞ്ഞു, കടുവയെ ഒരു അകലത്തിൽ വെക്കണം അല്ലേ. എന്നാൽ പട്ടിയെ പൂച്ചയെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതാകുമ്പം അത്ര നമുക്ക് ഭയപ്പെടാനായിട്ടില്ല. എന്നാലും അവരെ ഒരു അകലം പാലിക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അവരെ വീട്ടിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ആക്കരുത്, പുറത്ത് അവർക്ക് പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. സമത്വം എന്ന ആശയം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിവേചനപൂർവ്വം
വിവേചനപൂർവ്വം വേണം സേവനം ചെയ്യാൻ. വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളുള്ള ജീവിതാവസ്ഥകളും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ വിവേചനം എങ്ങനെ പാലിക്കാമെന്ന് അടുത്ത 6 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളാക്കി പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരോട് വിശദീകരിക്കുന്നു. ശില പോലുള്ള നിർജീവ വസ്തുക്കളും സജീവ വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ളതാണ് പ്രഥമ വിഭജനം എന്നത്. ഒരു സജീവ വസ്തു ചിലപ്പോൾ ശിലകളിൽ നിന്ന് പോലും ആവിർഭവിക്കാം. ചില മലകളും പർവ്വതങ്ങളും വളരുന്നതായി പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ശിലയിലും മലയിലും പർവ്വതത്തിലും ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. നിർജീവമായിട്ടുള്ള ശിലകളുണ്ട്, എന്നാൽ ചില പർവ്വതങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ വളരുന്നതായിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പിന്നീട് പറയുന്നത് അതിലുപരി ജീവിതാവസ്ഥയുടെ അടുത്ത ആവിർഭാവം അവബോധ വികാസവും അതിനടുത്ത ആവിർഭാവം ഇന്ദ്രിയ സംവേദന വികാസവുമാകും. വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വികസിച്ച ഇന്ദ്രിയ സംവേദന ശേഷിയുണ്ടെന്ന് മഹാഭാരതം മോക്ഷധർമ്മപർവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ദർശിക്കുവാനും ഗ്രാഹണം ചെയ്യുവാനും കഴിയും. വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ദർശന ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവജ്ഞാനമുണ്ട്. ഒരു വലിയ വൃക്ഷം അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വഴിമാറി വളരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നത് അല്ലേ. വൃക്ഷത്തിന് കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം മരങ്ങൾക്ക് മണത്തറിയാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷബോധത്തിന്റെ വികാസത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വൃക്ഷത്തിലും ആത്മാവുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്, സസ്യങ്ങളിലൊന്നും ആത്മാവില്ല എന്ന്, ചെടികളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലൊന്നും ആത്മാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ ഒരു ധാരണ അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊക്കെ വളരുന്നുണ്ട്, കായ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അത് ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കാഴ്ചശക്തിയും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മണത്തറിയാനുള്ള കഴിവുമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ എടുത്തതിൻ്റെ അടുത്താണ് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് അകന്നിട്ട് വൈഡായിട്ട് പോകും. എന്താണ്, അതിന് സൂര്യപ്രകാശം വേണം അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ദിശയിലേക്കായിരിക്കും വളരുക അല്ലെ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം, ചില സ്ഥലങ്ങൾ പുഴയുടെ തീരത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചില എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഇടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തെങ്ങൊക്കെ കാണാം. തെങ്ങൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാലമിട്ട പോലെ, ബ്രിഡ്ജിട്ട പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം താഴ്ന്നിട്ട് അല്ലെ. അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ദിശയിലേക്ക് വളരും. അതിന് തടസ്സങ്ങളായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വൃക്ഷത്തിന് കാഴ്ചശക്തിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മണത്തറിയാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് എന്ന് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ചില വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ പറയും അവരൊക്കെ വൈഷ്ണവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പകല് കാണുമ്പം അവരൊക്കെ മരങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളവരാണെന്ന് പറയും. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ മരങ്ങളായാലും അല്ലെ, എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണബൽറാം മന്ദിറിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ക്ഷേത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുറ്റത്തൊരു മരമുണ്ടായിട്ട് അത് മുറിച്ച് കളയാനായിട്ട് കോൺട്രാക്ടർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തമാൽ വൃക്ഷം അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാം അല്ലെ, രാധാശ്യാം സുന്ദറിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ആ തമാൽ വൃക്ഷം അത് എന്താ പറയാ, രാധാറാണി ഭഗവാനെ കാണാത്തപ്പോൾ അതിനെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുമെന്ന് ഒക്കെ പറയും. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളും മരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീല അല്ലെ. നമ്മൾ ഗോലോകത്തിലെത്തിയാലും നമ്മൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇത് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓരോരോ ആത്മാവിനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെടിയായിരിക്കും, മരമായിരിക്കും, എന്നാലും അതും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ അതേ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പതിപ്പാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നതും. അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് വസ്തുക്കളായാലും അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു സാധാരണ വൃക്ഷമോ ചെടിയോ ഒന്നും തന്നെയല്ല അല്ലെ. അതാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ മരങ്ങളൊന്നും മുറിക്കരുത്, അതൊക്കെ വൈഷ്ണവരാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെയുണ്ട്. അവിടെ ഇംലിറ്റാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവിടെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങൾ, അവിടെ ഗംഗയുടെ ആ അരികിലായിട്ട് അവിടെ കാണാം ഒരു ക്ഷേത്രം. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ആ ഗൗഡിയ മഠത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അവിടെ വലിയൊരു പുളിമരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മുറിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു രാജാവിന്റെ ഒരു വസതിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ മരം മുറിക്കുകയുണ്ടായി. ആരൊക്കെയോ വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് മുറിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവരത് കേൾക്കാതെ മുറിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പുളിമരം മുറിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും രക്തം വീഴുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു.
ആ മുറിക്കുന്ന ആളും അതിൻ്റെ ആ വീട്ടുടമസ്ഥനും എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ട് കരയുകയുണ്ടായിരുന്നത്. മരം മുറിച്ചപ്പോഴേ അതിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവസാനം പിന്നീട് വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഭഗവാനോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ പ്രവൃത്തി അവിടെ നിർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യമുനയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ആ റോഡിൻ്റെ വശം ചേർന്നിട്ട് വലതുവശത്ത് അല്ലെ ഇടതുവശത്ത് നമ്മൾ വൃന്ദാവനം പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇടതുവശത്ത് യമുന, അതിൻ്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രം കാണാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം നമുക്ക് കൃഷ്ണബലറാമിന് കുറച്ച് ദൂരം പോകുമ്പോൾ തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ലീല നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ പുളിമരം അവിടെ കാണാം. അത് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വേറെ ശാഖകളൊക്കെ ബ്രാഞ്ചൊക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുന്നത്, അതിനപ്പോൾ ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അവർക്ക്. അവർ വൈഷ്ണവരാണ്, അവരെ എന്താ പറയുക, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം വായിച്ചു നോക്കണം. അവിടെ ഇംലിറ്റാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. കൃഷ്ണനെ ഓർത്ത് ശ്യാം സുന്ദറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രാധാറാണി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരിക്കലേ രാധാറാണി അവിടെ കൃഷ്ണൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഓടിപ്പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ പുളി, നമുക്കറിയാം പുളി പഴുത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കാലിനൊക്കെ പറ്റും അല്ലെ, ഗമ്മു പോലെയായിട്ട് പറ്റും, കളറൊക്കെ പുരളും അല്ലെ. അപ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ കാലിന് അത് പുരളുകയും രാധാറാണി ആ പുളിയെ ശവിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു. നീ ഇനി ഒരിക്കലും കായ്ക്കാതെ പോട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ പുളിമരത്തിലൊന്നും പുളി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും. എത്ര വലിയ മരമായാലും അതിലൊന്നും പുളി കായ്ക്കില്ല, രാധാറാണി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ രാധാറാണി കൃഷ്ണനെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ നീലവർണ്ണം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ടും ഓർക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങൾ രാധാറാണി എന്താ പറയുക, മഞ്ഞവർണ്ണം പീതവർണ്ണമാവുകയുണ്ടായി. അതേ സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകൾ ഓർക്കുകയും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഗൗരവർണ്ണത്തിലുള്ള മഹാപ്രഭു ആ കൃഷ്ണന്റെ നിറവും രാധാറാണിയുടെ നിറമൊക്കെ ആയി മാറുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെയാണ് രാധാറാണിയൊക്കെ ഭഗവാനെ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനം ഭരിക്കണം ചെയ്യുമ്പോഴേ അവിടെ പോയിരിക്കാറും ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഓർക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ, മരങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ മരങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം തന്നെ, അവിടെയുള്ള പന്നിയായാലും ഒരു കുരങ്ങായാലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലയിലുള്ളതാണ്. അവരൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളല്ല, സാധാരണ അല്ലെ. കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ നമുക്കറിയാം രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലയിലുള്ളവരൊക്കെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ ലീലയിൽ അവർക്കൊക്കെ അവസരം നൽകിയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് വേറെ തരത്തിൽ കാണാം നമുക്ക് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് ഒഫൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുരങ്ങന്മാരും മറ്റുള്ള പന്നികളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും. എന്നാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എന്ത് ജീവിയായാലും ഒരു ഉറുമ്പായാലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാറ്റിനും ജീവനുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ആത്മാവുണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നീട് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാദിസ്പർശവേദിഭ്യാ പ്രവരാരസവേദിനഃ തേഭ്യോ ഗന്ധവിദശ്രേഷ്ഠാ സദശബ്ദവിദോ വരഃ. തത്രാദിസ്പർശവേദിഭ്യാ പ്രവരാരസവേദിനഃ തേഭ്യോ ഗന്ധവിദശ്രേഷ്ഠാ സദശബ്ദവിദോ വരഃ.
ഓക്കെ, സിന്ധു മാതാജിയൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കിംലിറ്റാലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഇതിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിപോൽ. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. തത്ര അവർക്കിടയിൽ അഭി അതിലേറെ സ്പർശവേദിഭ്യ സ്പർശനം അറിയുന്ന പ്രവരഹ ശ്രേഷ്ഠം രസവേദിന രുചി അറിയുന്ന തേഭ്യ അവയേക്കാൾ ഗന്ധവിധ ഗന്ധം ഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ തഥാ അവയേക്കാൾ ശബ്ദവിധ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന വരഹ ശ്രേഷ്ഠം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇന്ദ്രിയാവബോധം വികസിച്ച ജീവസത്തകൾക്കിടയിൽ രുചി തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഇന്ദ്രിയം വികസിച്ചവ സ്പർശേന്ദ്രിയം മാത്രം വികസിച്ചവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ്. അവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ് ഘ്രാണേന്ദ്രിയം വികസിച്ചവ. ശ്രവണേന്ദ്രിയം വികസിച്ചവ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ആദ്യം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡാർവിൻ ആണെന്ന് പാശ്ചാത്യർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നരവംശാസ്ത്രം പുതിയതല്ല. പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ സിദ്ധാന്തം വളരെ കാലം മുമ്പേ 5000 സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന അറിവായിരുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ ഏറെക്കുറെ ആരംഭകാലത്ത് തന്നെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന കപിലമുനിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ രേഖകളായുണ്ട്. വേദകാലം മുതലേ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ സംഭവ ശ്രേണികളെല്ലാം വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമം അഥവാ നരവംശാസ്ത്രം വേദങ്ങൾക്ക് പുതിയതല്ല. വൃക്ഷങ്ങളിലും പരിണാമ പ്രക്രിയയുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകതരം മരങ്ങൾക്ക് സ്പർശന സംവേദനമുണ്ട്. മത്സ്യങ്ങൾക്ക് രസനേന്ദ്രിയം വികസിച്ചുള്ളതിനാൽ അവ വൃക്ഷങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഘ്രാണേന്ദ്രിയം വികസിച്ചുള്ള തേനീച്ചകൾ മത്സ്യങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളത്രേ. സർപ്പങ്ങൾക്ക് ശ്രവണേന്ദ്രിയ വികാസമുള്ളതിനാൽ അവ തേനീച്ചകളെക്കാൾ മേന്മയുള്ളവയാണ്. രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ ഒരു സർപ്പത്തിന് അതിന്റെ ഇരയായ തവളയെ അതിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. തവളയുടെ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ടാലുടൻ അവിടെ ഒരു തവളയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പാമ്പ് അവിടെ കിഴഞ്ഞു ചെന്ന് അതിനെ പിടികൂടുന്നു. അനാവശ്യമായ ശബ്ദസ്പന്ദനമുണ്ടാക്കി മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുന്ന വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഉദാഹരണം ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നാവിന്റെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും ഉപയോഗം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമാവുക. അത് ക്രൂരമായ മരണത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുവനെ രക്ഷിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഓരോ ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. അതിലും ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വികസിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാവബോധം വികസിച്ച ജീവസത്തകൾക്ക് രുചി തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഇന്ദ്രിയം വികസിച്ചത് അവയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പർശേന്ദ്രിയം മാത്രം വികസിച്ചവ അവയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അവയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ് ഘ്രാണേന്ദ്രിയം വികസിച്ചവ. അതിനേക്കാളും വികസിച്ചതാണ് ശ്രവണേന്ദ്രിയം വികസിച്ചവ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ചിലർക്ക് രുചി അല്ലെ, മരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന് മണവും പിടിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ, അതിന് കാഴ്ചയും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മരങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് രുചി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പർശനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മണം വാസനിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവരുണ്ട്, മണം പിടിച്ചറിയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കേൾവി ശക്തിയുള്ളവയും ആണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. പ്രഭാകർ പറയുന്നു ഡാർവിനൊക്കെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്, എന്നാൽ ഇത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നരവംശ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. കപിലമുനിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനകളിലൊക്കെ രേഖകളായുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ ജീവികളെ പറയുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളിലും പരിണാമ പ്രക്രിയ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക തരം മരങ്ങൾക്ക് സ്പർശന വേദനമുണ്ട് അല്ലെ. ചില മരങ്ങളൊക്കെ അതിന് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അതിന് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും അല്ലെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ഒരു ചെടിയുണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നുപോയെന്നറിയില്ല. പലരും പണ്ടൊക്കെ അതിനെ എങ്ങനെ ദ്രോഹിച്ചിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് ചെടി? തൊട്ടാവാടി. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെറുതാകുമ്പോൾ അതൊരു രസമാണ് അല്ലെ. അതിനെ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്താ പറയുക ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടിപ്പോവും അല്ലെ, അടഞ്ഞു പോകും. അത് നല്ല തുറന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ തട്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തൊടുകയാണെങ്കിൽ അത് മൊത്തം വാടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ അടഞ്ഞതായിട്ട് കാണും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പലരെയും പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും അതൊരു തൊട്ടാവാടിയാണ്, അവളൊരു തൊട്ടാവാടിയാണ്, അവനൊരു തൊട്ടാവാടിയാണ് അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരെ സങ്കടപ്പെടും, കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ തൊട്ടാവാടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സസ്യം അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതിനെങ്ങനെയാണ് അതിന് സ്പർശനം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് നല്ല വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നു, നല്ല അല്ലെ, അതിന്റെ മുകളിൽ പൂക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ
ആരെങ്കിലും പോയി തൊട്ടാൽ ഉടനെ അത് വാടിപ്പോകുന്നു, മൂടി അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വാടി അടഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സസ്യങ്ങൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്പർശന വേദനമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മത്സ്യങ്ങൾക്ക് രസനേന്ദ്രിയം വികസിച്ചിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. മത്സ്യത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക? ഒരു ചൂണ്ടയിലൊക്കെ അല്ലെ ഇരയൊക്കെ കോർത്തിട്ട് അതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് രുചിച്ചു നോക്കാനുള്ള അതിനറിയാം അല്ലെ, ആ ഇര എവിടെ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ കോർത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ മത്സ്യം പിടിക്കുന്നവർ. അത് ആ രുചിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് അതിനറിയാം, അത് രുചിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് രുചിച്ചു നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ രസനേന്ദ്രിയം വികസിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വൃക്ഷങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണെന്നും, അതേപോലെ ഘ്രാണേന്ദ്രിയം വികസിച്ചിട്ടുള്ള തേനീച്ചകൾ മത്സ്യങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ് ഇത്ര അറിയുന്നു. അവർക്ക് മണത്തറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ. തേനീച്ചകൾ പൂവിൽ അല്ലെ ഓരോ പൂവിലും പോയിട്ട് തേൻ ശേഖരിക്കുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മണത്തറിയാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അത് മത്സ്യങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ്. പിന്നീട് സർപ്പങ്ങൾക്ക് ശ്രവണേന്ദ്രിയ വികാസമുള്ളത്, അതിനാൽ അവ തേനീച്ചകളെക്കാളും മേന്മയുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ. സർപ്പങ്ങൾക്ക് കേൾവി ഇതുണ്ടെന്ന് പറയും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ ഒരു സർപ്പത്തിന് അതിൻ്റെ ഇരയായ തവളയെ അതിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. തവളയുടെ ശബ്ദം പ്രത്യേകിച്ചും അതിനറിയാം അല്ലെ. തവള എവിടെ നിന്നാണ് ശബ്ദം വെക്കുന്നതിന് അതിന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. അതിന് കാഴ്ചയെക്കാളും പ്രധാനം കേൾവിയാണ്. ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വഴി ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് അല്ലെ. നമുക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഇന്നിടത്താണ് ഉള്ളത്, അതിന് കേൾവി ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് തവളയുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു പാമ്പിന്റെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അനാവശ്യമായി ശബ്ദസ്പന്ദനം ഉണ്ടാക്കി മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുന്ന വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഉദാഹരണം ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അനാവശ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എന്താ പറയുക തവളയുടെ നാവ് പോലെയാണ്. അനാവശ്യമായി അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. തവള വെറുതെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താണ് പാമ്പിനെ വിളിച്ചു വരുത്തും അല്ലെ, അതിന്റെ മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. പലരെയും കാണാം നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൻ പുറത്തായാലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ ഇപ്പം അടുത്തടുത്ത വീടുകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ? ഇന്നലെ എന്നാ ആ സീരിയലിൽ നടന്നേ, എനിക്ക് ഇന്നലെ കറണ്ട് ഉണ്ടായില്ല, എൻ്റെ വൈഫൈ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായില്ല, ഇന്നലെ എന്തായേ, അവൾക്കെന്താ സംഭവിച്ചേ, അവനെന്താ സംഭവിച്ചേ, ആ കുട്ടി എന്തായേ എന്നൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? യാതൊരു കാര്യമില്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. അച്യുത ഭാവവർജിതം അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അച്യുതനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാത്ത എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ പൊതുവെ പറയുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയ കാലത്ത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ല ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പലർക്കും പല വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലർക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് വിഷമം അല്ലെ. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ പട്ടിണിയായിട്ട് കരയും, അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടുള്ള വിഷമം. അടുത്ത ആശുപത്രികൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ചിലർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പട്ടിണിയായിട്ട് അല്ലെ. ചിലർക്ക് പണമില്ലാഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ കരയുകയും മറ്റുള്ള സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പറയും, സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയും കരയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ഭക്തിയൊക്കെ കുറവാണെങ്കിലും ആൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടല്ല, എല്ലാവരും ശിവനെയും ദേവിയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നല്ല സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ജോലിക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പണത്തിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടാനും കരയാനായിട്ട് വേറെ വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ചില ആൾക്കാർ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് റിയൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അത് അവള് മരിച്ചു, അവൾക്ക് എന്തോ അപകടം പറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കരയുന്നുണ്ടോ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെയുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലൊന്നും കരയാനായിട്ട് വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കരയാനായിട്ടുള്ള വിഷയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബിസിനസ് ആൾക്കാർ അല്ലെ, അതിനിടയിലൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളാണ് അവർക്ക് വരുമാനമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓരോ സീരിയലായാലും സിനിമയായാലും ഒക്കെ അതിനിടയിൽ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ അതിനെ വിഡ്ഢിപ്പെട്ടി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ.
അപ്പൊ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിഡ്ഢികളാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ കരയുന്നു അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? തവളയുടെ കരച്ചിൽ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത എന്തെല്ലോ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരും. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ തന്നെ മനസ്സിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും സങ്കടപ്പെടാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സിനിമയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, സീരിയലൊക്കെ അങ്ങനെ പകുതിയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിർത്തും. പിന്നെ രാത്രിയിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും മുത്തശ്ശിമാർ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തവളയുടെ കരച്ചിൽ പോലെയാണ്, മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുന്നതാണെന്ന് പറയും. അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വേറെയുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുന്നത് നമ്മളെ മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് പോലെയാണ്, പാമ്പിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. തവള വെറുതെ കരഞ്ഞ് ഒച്ചയാക്കിയിട്ട് പാമ്പിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നാവിന്റെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും ഉപയോഗം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപത്തിന് മാത്രമാണ്. ജപത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമാവുക. അത് ക്രൂരമായ മരണത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുവനെ രക്ഷിക്കുമെന്നും. അത് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മരണത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്ത കാതുകള് പാമ്പിന്റെ മാളം പോലെയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത നാവ് തവളയുടെ നാവ് പോലെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാത്ത ശിരസ് മൃതശരീരത്തിന്റെ ശിരസ് പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. ആ ശ്ലോകം ഞാൻ മറന്നുപോയി, 2ാം സ്കന്ധത്തിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നാവിന്റെയും ശബ്ദത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപം അല്ലെ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, നിശബ്ദത പാലിക്കുവാനൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ശബ്ദം നാമജപത്തിന് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രൂപഭേദവിദസ്തത്ര തദശോഭയദോദഃ തേഷാം ബഹുപദ ശ്രേഷ്ഠ ചതുഷ്പാദസ്തദോതിപാത്. ശബ്ദം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ. ശബ്ദം ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ആ ജീവികളെക്കാൾ ഉത്തമം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രൂപത്തെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ള ജീവികളാവുന്നു. അവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം മേൽത്താടിയും കീഴ്ത്താടിയും ദന്തനിരകൾ വികസിച്ചുള്ളവയും അവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം പല കാലുകളുള്ള ജീവികളാവുന്നു. 4 കാലികൾ അവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ജീവികളും ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ ജീവികൾ മനുഷ്യരുമാകുന്നു എന്ന് പറയും. പല വിഭാഗത്തിനെയും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യരാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായുള്ള ജീവികൾ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. കാക്കകളെ പോലുള്ള ചില പക്ഷികൾക്ക് ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വണ്ടുകളെ പോലെ അനേകം കാലുകളുള്ള ജീവസത്തകൾ കാലുകളില്ലാത്ത പുല്ലുകളും ചെടികളെയും കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകും. 4 കാലി മൃഗങ്ങളിൽ അനേകം കാലുകളുള്ള ജീവസത്തകളെക്കാൾ മേന്മയുള്ളവയും 2 കാലുകൾ മാത്രമുള്ള മനുഷ്യജീവികൾ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരുമാകുന്നു. ഇപ്പൊ കാക്കക്കും മറ്റുള്ള പക്ഷികൾക്കൊക്കെ ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയും. ഒരു രൂപത്തിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വണ്ടുകളെ പോലെ അനേകം കാലുകളുള്ള ജീവിതത്തിൽ കാലുകളില്ലാത്ത പുല്ലുകളും ചെടികളെയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് വണ്ടുകളൊക്കെ പറയുന്നു. അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് 4 കാലി മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും. 4 കാലുകൾ അല്ലെ. ചില എന്താ പറയാ നായ്ക്കളെയൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ നല്ല പരിശീലനം നൽകിയിട്ട് അവർ എന്താ പറയാ മനുഷ്യരെക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ പോലീസുകാരൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അല്ലെ. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലീസ് നായയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ. അവർ മണം പിടിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പല തിരിച്ചറിവുകളും അവർക്കുണ്ട് അല്ലെ. പല രീതിയിലും അല്ലെ. ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയാ മാർക്കറ്റിൽ പോകാനും ഇവരൊക്കെ ആ പട്ടിയെ അയക്കും. ആ പട്ടിക്ക് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൽ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണാം ചില വീട്ടിലൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ കടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് പട്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അവർ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ അവർ തന്നെ വായിക്കും മുഴുവനായിട്ട് അല്ലെ, കടിച്ച് തിന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 കാലികളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ ധാരാളം കാണാൻ നമുക്ക്. അവർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. എല്ലാം എന്താ പറയുക മറ്റുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ കാലമൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് 2 കാലുകൾ മാത്രമുള്ള മനുഷ്യജീവികൾ എന്ന് ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയും ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ
രണ്ട് കാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ അവരുടെയൊക്കെ കോൺഷ്യസ്നസ് ഇപ്പോഴും അവര് ആ മൃഗത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പറയും. ഇരുകാലി മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും പറയും. 4 കാലികളാണ് മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇരുകാലി മൃഗങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അവരുടെ അവബോധം മാറിയിട്ടില്ല. അവരുടെ രൂപമൊക്കെ മാറി, നീ മനുഷ്യൻ്റെതാണ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നാൽ അവരുടെ അവബോധം ഇപ്പോഴും മൃഗത്തിൻ്റെതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും മുതിരാത്തത്. പിന്നീട് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തതോ വർണ്ണാശ ബ്രാഹ്മണ ഉത്തമഃ ബ്രാഹ്മണേഷ്വേപി വേദജ്ഞോ ഹ്യത്യജ്ഞേഭ്യാധികസ്തതഃ. പിന്നെ മനുഷ്യരിൽ തന്നെയുള്ള ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. മനുഷ്യജീവികൾക്കിടയിൽ തൊഴിലിന്റെയും യോഗ്യതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തെ വിഭജിച്ചുള്ളത് ഉത്തമമാകുന്നു. ആ സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായി ഉയർന്നവരും ബ്രാഹ്മണരെന്ന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുമാണ് ശ്രേഷ്ഠർ. ബ്രാഹ്മണർക്കിടയിൽ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ശ്രേഷ്ഠരും അവർക്കിടയിൽ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ അറിയുന്നവർ ഉത്കൃഷ്ടരുമാകുന്നവർ. മനുഷ്യരെ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ മനുഷ്യരിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യരെ തൊഴിലിന്റെയും യോഗ്യതയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നതു സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായി ഉയർന്നവർ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് നിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരാണ് ശ്രേഷ്ഠരായി. ബ്രാഹ്മണർക്കിടയിൽ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണരാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വേദം പഠിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെ അവർ പല ജോലികളും ഇതൊക്കെ നേടിയിട്ട് അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ഇതൊക്കെയാണ് ധർമ്മം പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ശ്രേഷ്ഠരും അവർക്കിടയിൽ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ അറിയുന്നവർ കൃഷ്ണരമാകുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു, എന്നാൽ അതിൻ്റെ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളാതെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, സർവസ്യചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമബോധനം വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവച. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ് അല്ലെ. ആ വേദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ, ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ് എന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കിയവര് ഉത്കൃഷ്ടരാകുന്നു, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് പറയും ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ തൊഴിലിന്റെയും യോഗ്യതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹിക സമ്പ്രദായം വളരെ ശാസ്ത്രീയമാണ്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹിക സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ജാതി വ്യവസ്ഥയായി ദൂഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ സമ്പ്രദായം വളരെ ദീർഘകാലം നിന്നിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹിക ക്രമം അനുസരിച്ച് അത്തരമൊരു വിഭജനമില്ലാത്ത പക്ഷം ബുദ്ധിജീവി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ യുദ്ധനിപുണതയുള്ളവരുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ആര് എന്ത് തൊഴിൽ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പം സംജാതമാകും. പരമസത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് പരിശീലിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കുകയും അത്തരമൊരു വ്യക്തി വേദജ്ഞനായിരിക്കുകയും അവന് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പരമമായതിനെ അറിയുകയാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പരമമായ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഘട്ടങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാൻ എന്നാൽ പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണരിൽ അഥവാ വൈഷ്ണവരിൽ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമരായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ബുദ്ധിപരമായി ഉണർന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. എങ്കിൽ അവരിൽ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ആണ് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവരിൽ തന്നെ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണ്, വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. നമുക്കറിയാം 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യ, ശൂദ്രർ അല്ലെ. അതിന് ഓരോരോ വർണ്ണത്തിനും ഓരോ ചുമതലകൾ, ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ചതുർവർണ്ണം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് അനേകം ജാതികളും അനേകം വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ അല്ലെ. അതൊക്കെ ശരിയായ രീതിയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, എന്നാൽ ജന്മം കൊണ്ട് അല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ, ശിവപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ കാലത്ത് കാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണിസം ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ
അവരൊന്നും വേദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അവര് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റുള്ള ആരാധനകളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മറ്റുള്ള തൻ്റെ വേറെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ അവർ ബ്രാഹ്മണരല്ല എങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ ആ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ത്രെഡൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരും ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ബ്രാഹ്മണിക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റുകയും അല്ലേ. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണന് എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങനെ വിളിക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന്. എന്നാൽ ഒരു ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ചണ്ടാളനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും മോചിതരാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, മുക്തരാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ തന്നെ മോചനം പോലും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയും. പരമസത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് പരിശീലിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി വേദജ്ഞനായിരിക്കും. അവന് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യും. പരമമായതിനെ അറിയുകയാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരമസത്യത്തെ അറിയുക എന്നാണ് വേദത്തിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പരമമായ സത്യം തന്നെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഘട്ടങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിലേറ്റവും ഉയർന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെ അതിനെ ആരാധിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ബ്രാഹ്മണരല്ലാതെ വൈഷ്ണവർ ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇതുമായിട്ട് ഇനി അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ. ഓക്കെ, 8 മണി ആയി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ഇനി എല്ലാവർക്കും കുറേ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 32 മുതൽ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल. हरे कृष्ण. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु जी. कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. प्रभु जी. हरे प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण.